So today we will discuss the concept of baddies. So full form for baddie is business application. Business add-ins. So full form for baddie is business add-ins. That means we are adding something to the business which was not there before, right? So that is the purpose of baddie. So business add-ins. So whenever we are like yesterday we discussed, right? So whenever there is a standard T code and if we want to add some if we want to add some customization for the standard T codes, if we want to add some customization for the standard T codes, then we will work with the concept of user exits and baddies. So this is the concept of baddies, and the T codes that are involved for baddies are SE18 to display the baddie. SE18 is the T code to display the baddie, and SE19 is the T code to implement the baddie. SE18 is the T code to display the baddie, and SE19 is the T code to implement the baddie, right? So, this is how we'll be working with baddies. So let us take yesterday's example. Yesterday, we took the example of changing the customer's information, right? So we added some extra pop-up window. We added an additional pop-up window, and we were asking the user to whether they want to save this data as file, whether they want to save the changed data as file, and if they select yes, then only the changed data will be will be saved into the file, otherwise it will not, right? So what we'll do is we will try to see what kind of baddie we can implement, right? So whenever we want to work with the baddies, this is the process. So this is the process to find the baddie for any standard T code. So process to find the baddie in any T code. So this is also an important interview point of view question. How do you find the baddies in any standard T code? So this is a generally asked question in the interviews. How do you find the baddie for any standard T code, or how do you locate the baddies in any T codes, right? So SE24 is the first we'll go to SE24 and we'll give CL underscore exit handler, and then we will select display. We will select display. We will select the display button, and then we go to methods. The second one is get method. So first step is we go to, suppose we want to find out, we will take yesterday's example only. Yesterday's example is T code XD02. So yesterday we were working with the standard T code XD02. So for that standard T code, let us try to find the baddies. So first step is we go to SE24. Go to SE24, and then we will give CL underscore exit handler. CL underscore exit handler.
CL underscore exit handler. This is the standard class, right? So select the display button. And then second method is get instance. Second method is get instance. So double click on the second method, that is the get instance. And then, so we'll try to double click on this second method, that is the get instance. And then at line number 15, at line number 14. So at line number 14, place a breakpoint. So how to place a breakpoint? Put the cursor at line number 14 and then select this set delete external breakpoint. So here we are trying to putting a breakpoint. Breakpoint పెట్టటువంటి ఏంటి? మనము ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి ఆగుద్ది అనమాట. ఎగ్జిక్యూషన్ ఇక్కడికి వచ్చి ఆగుద్ది. దాన్ని బ్రేక్ పాయింట్ పెట్టడం అంటారు. మనము ఆ లైన్ మీద కర్సర్ పెట్టి అక్కడ ఇందాక బ్రేక్ పాయింట్ బటన్ ఉంది కదా, అది ప్రెస్ చేయగానే ఇలా బ్రేక్ పాయింట్ సైన్ వచ్చింది. సో దట్ ఈస్ ద థర్డ్ స్టెప్. ఎట్ లైన్ 14 put a break point. At line 14 put a break point. Right? సో పెట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనము? We have to select the F8 button. ఇది ఇక్కడ ఎగ్జిట్ నేమ్ అని ఉంది కదా, ఇక్కడ ఎగ్జిట్ నేమ్ అన్న దగ్గర ఇది ఈ ఎగ్జిట్ నేమ్ అనే దగ్గర ఇక్కడ ఇది బ్యాడీ నేమ్ అనమాట. ఇందా కాదు, ద ఎగ్జిట్ నేమ్, the exit name will give the baddie names. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క స్టాండర్డ్ టీ కోడ్ లో చాలా బ్యాడీస్ ఉంటాయి. బ్యాడీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద పాయింట్స్ కదా. సో ద ఎగ్జిట్ నేమ్ విల్ గివ్ ద బ్యాడీ పాయింట్స్. గో ఆన్ గివింగ్ F8. మనం F8 అని ఇస్తా ఉంటే అది ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క బ్యాడీ నేమ్ ని ఇస్తుంటది. రైట్? గో ఆన్ గివింగ్ ద F8. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఎగ్జిట్ నేమ్ ఏంటి? WB ప్రాసెస్ కోడ్. ఇదొక ఫస్ట్ బ్యాడీ. సో ఆ బ్యాడీ నేమ్స్ అన్నిటినీ మనము we will try to note down all the baddies. ఇవన్నీ ఈ బ్యాడీస్ ఏంటి? ఈ స్టాండర్డ్ టీ కోడ్ XD02 లో ఉన్న స్టాండర్డ్ టీ కోడ్స్ అనమాట, ఆ స్టాండర్డ్ బ్యాడీస్ అనమాట. రైట్? సో బ్యాడీ నేమ్స్ అన్ని మనం ఇక్కడ నోట్ చేద్దాం. సో మళ్ళీ ఇక్కడ నేనేంటి F8 కొడతా. F8 ఇది ఇక్కడ 4 బటన్స్ ఉన్నాయి. ఇది F5, ఇది F6, ఇది F7, ఇది F8. సో F8 సెలెక్ట్ చేద్దాం. F8 సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ రైట్, సో ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ ఆగుద్ది అనమాట. ఇక్కడ అక్కడ ఆగినప్పుడు ఏంటి, మళ్ళీ ఇక్కడ బ్యాడీ నేమ్ చేంజ్ అవుద్ది. చూద్దాం, ఇది ప్రాసెస్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ప్రాసెసింగ్. It's very slow. System is slow.
ఓ ఓకే. యాక్చువల్గా ఒకటి చేయాలి ఏంటంటే, సో ఇప్పుడు ఈ బ్రేక్ పాయింట్ పెట్టిన తర్వాత మీరు ఇంకొక సెషన్ ఓపెన్ చేయండి. న్యూ జియోఐ విండో ఇంకొక సెషన్ ఓపెన్ చేసి, సో బ్రేక్ పాయింట్ పెట్టాం కదా అక్కడ. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ స్టాండర్డ్ టీ కోడ్ రన్ చేయండి. ఇంకొక సెషన్ ఓపెన్ చేసి స్టాండర్డ్ టీ కోడ్ రన్ చేయండి. ఆ రన్ చేసినప్పుడు ఏమైందంటే ఇక్కడ బ్రేక్ పాయింట్ దగ్గర ఆగిపోద్ది. అంటే ఇక్కడ ఎగ్జిట్ నేమ్ అని ఉన్న దగ్గర ఏంటి, ఇదిగో కస్టమర్ యాడ్ డేటా, రైట్. సో ఆ బ్యాడీ నేమ్స్ ఇక్కడ నోట్ చేద్దాం. మళ్ళీ F8 కొడదాం. F8 ఇదిగోండి, చూడండి బ్యాడీ నేమ్స్ చేంజ్ అవుతుంది. చూసారా, F8 కొట్టినప్పుడల్లా బ్యాడీ నేమ్స్ చేంజ్ అవుతుంది, రైట్. మళ్ళీ F8 కొడతాం. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు మనము స్టాండర్డ్ టీ కోడ్ XD02ని మనము రన్ చేస్తున్నాము. ఆ XD02 టీ కోడ్ని రన్ చేసేటప్పుడు అది అక్కడ బ్రేక్ పాయింట్ పెట్టాము కాబట్టి దాంట్లో ఉన్న బ్యాడీస్ అన్ని ఇది మనకి చూపిస్తుంది. అగైన్ F8, ఇక్కడ F8 కొట్టినప్పుడల్లా ఒక్కొక్క బ్యాడీ చేంజ్ అవుతా ఉంది, రైట్. అంటే ఏంటి, ఈ XD02లో ఇవన్నీ ఉన్నాయి బ్యాడీస్. ఇక్కడ చూస్తే మనకి చాలా బ్యాడీస్ కనిపిస్తున్నాయి, రైట్. అంటే ఒక్కొక్క స్టాండర్డ్ టీ కోడ్లో చాలా బ్యాడీస్ ఉంటాయి. మళ్ళీ F8 అంటే ఇప్పుడు XD02 టీ కోడ్ మనము ట్రాన్సాక్షన్ రన్ చేస్తుంటే ఇవన్నీ బ్యాడీస్ ఉన్నాయి అన్నమాట అక్కడ, రైట్. సో అలా మనము ఇలా ట్రాన్సాక్షన్ ఫుల్ గా రన్ చేస్తే అది ఇట్ విల్ గో ఆన్ గివింగ్ అస్ సో మెనీ బ్యాడీస్. ఒక 20 to 30 బ్యాడీస్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క స్టాండర్డ్ టీ కోడ్ లో. 20 to 30 బ్యాడీస్ ఉంటాయి, రైట్. కానీ మనకు కావాల్సిన బ్యాడీ ఏంటి అని మనం ఎలా తెలుసుకోవాలి? హౌ కెన్ వి నో లైక్ వాట్ ఈస్ ద బ్యాడీ దట్ వీ వాంట్ టు యూజ్? అది ఎలా చేయాలంటే, ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, మనము జస్ట్ అక్కడ బ్రేక్ పాయింట్ పెట్టి వేరే సెషన్ లో మనం XD02ని రన్ చేస్తున్నాము. రన్ చేస్తుంటే ఇవన్నీ బ్యాడీస్ ఇస్తుంది మనకి, రైట్. సో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే, ట్రికీ థింగ్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఒక్కొక్క స్టాండర్డ్ టీ కోడ్ కి SAP ఇన్ని బ్యాడీస్ ఇచ్చింది, రైట్. సో ఈ బ్యాడీస్ లో మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ ఏ బ్యాడీ యూజ్ చేసుకోవాలి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్. అందుకని ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, ఇది యాక్చువల్ గా నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ లో చేసిన ఎగ్జాంపులే అనమాట. సో XD02లో రిక్వైర్మెంట్ ఇది. XD02లో చేంజెస్ చేసి సేవ్ బటన్ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఒక పాపప్ విండో రావాలి, అదొక రిక్వైర్మెంట్. ఇంకో రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే, ఇంకొక కస్టమ్ మెసేజ్ కూడా రావాలి. ఏంటి ఆ కస్టమ్ మెసేజ్ ఏంటంటే, దీస్ చేంజెస్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఆన్ సో అండ్ సో డేట్ అని ఒక కస్టమ్ మెసేజ్ ఒకటి రావాలి అని, రైట్. దట్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్. సో ఇప్పుడు మనకు ఆ కస్టమ్ మెసేజ్ రావాలంటే మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? మనము డైరెక్ట్ బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో అడిగితే మాత్రం ఈ పాయింట్స్ చెప్పాలి. ఏంటి, హౌ డు యూ లొకేట్ బ్యాడీ ఇన్ ఎనీ స్టాండర్డ్ టీ కోడ్ అని ఇంటర్వ్యూలో అడిగితే మాత్రం ఇలా చెప్పాలి. ఏంటంటే, ఫస్ట్ వి గో టు ద టీ కోడ్, ఈ పాయింట్స్ అన్ని చెప్పాలి. ఇదనమాట ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్వశ్చన్. ఇది అడుగుతారు. ఇది అడిగినప్పుడు ఇది చెప్పాలన్నమాట. ఏమని, హౌ డు యూ ఫైండ్ బ్యాడీస్ ఇన్ ఎనీ టీ కోడ్ ఆర్ ఎనీ స్టాండర్డ్ టీ కోడ్ అని అడిగినప్పుడు ఇది చెప్పాలి. ఫస్ట్ వి గో టు SE24 and then we will give CL_exit handler and we will select the display button, and then the second method is get instance. We will double click on the second method, and then at line number 14 at exit name we will put a break point, right. ఈ ఎగ్జిట్ నేమ్ అనేది ఏంటి, ఎగ్జిట్ నేమ్ అనేది బ్రేక్ పాయింట్ పెట్టాము కాబట్టి మళ్ళీ మనము స్టాండర్డ్ టీ కోడ్ ని రన్ చేసేటప్పుడు ఎవ్రీ టైం ఎగ్జిక్యూషన్ అక్కడ ఆగుద్ది. అక్కడ ఆగినప్పుడు అది 1 by 1 బ్యాడీ నేమ్స్ ఇస్తుంది మనకి, రైట్.
మనం వి గో ఆన్ గివింగ్ F8 మనం ప్రతిసారి F8 కొట్టినప్పుడల్లా అది బ్యాడీ నేమ్ ఇస్తుంది, రైట్? సో ఇవన్నీ బ్యాడీ నేమ్స్. సో ఇది ఓన్లీ వన్ పార్టే. సో బ్యాడీ నేమ్స్ వచ్చినాయి, బట్ అంటే ఇది ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇది చెప్పాలి, రైట్? బట్ యాక్చువల్గా మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు అయితే ఇది ఫాలో అవ్వం. ఎందుకు ఫాలో అవ్వం? ఎందుకంటే ఇది ఇది థియరిటికల్ వైజ్, బుక్ వైజ్ ఇది ఆన్సర్, కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇది. కానీ మనము యాక్చువల్గా వర్క్ చేసేటప్పుడు మనం ఈ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూడండి, XD02 స్టాండర్డ్ టీ కోడ్లు ఇవన్నీ బ్యాడీస్ ఉన్నాయి. అంటే అరౌండ్ 20 to 30 బ్యాడీస్ ఇస్తుంది మనకి. మళ్ళీ ఆ బ్యాడీస్ అన్నిట్లో మనకు కావాల్సిన బ్యాడీ ఏంటి మన రిక్వైర్మెంట్ కి అనేది మళ్ళా మనం చూడాలంటే యాక్చువల్గా ఏంటి, SE18కి వెళ్ళి ఈ ఒక్కొక్క బ్యాడీని మనం డిస్ప్లే చేసి చూడాలి. సో లెట్ us గో టు SE18. ఇప్పుడు ఈ బ్రేక్ పాయింట్స్ అన్ని నేను తీసేస్తాను, రైట్? సో ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా మీకు, ఇలా బ్యాడీస్ ఎలా లొకేట్ చేయాలో మీకు అర్థమైంది కదా. సో లైక్ దట్ అలా వి విల్ గో ఆన్ గివింగ్, అప్పుడు అది బ్యాడీస్ ని ఇస్తుంది అనమాట, రైట్? సో అలా బ్యాడీస్ అన్ని వచ్చిన తర్వాత సపోజ్ లెట్ us assume దట్ సమ్ 20 బ్యాడీస్ వచ్చినాయి మనకి. సో 20 బ్యాడీస్ వస్తే మనకి ఇప్పుడు వాటిల్లో మనం ఏ బ్యాడీని యూజ్ చేయాలి అనేది మనకు తెలియాలి. లేకపోతే మళ్ళా అది వి విల్ నాట్ గెట్ ద ఎగ్జాక్ట్ రిజల్ట్ అనమాట, రైట్? సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే, యాక్చువల్గా మనం ప్రాజెక్ట్స్లో వర్క్ చేసేటప్పుడు జనరల్గా మేము ఏం చేస్తామంటే, ఎవరైనా కానీ ఏం చేస్తారంటే డైరెక్ట్ గూగుల్లో ఇస్తామన్నమాట. వాట్ ఈస్ ద బ్యాడీ ఫర్ దిస్ రిక్వైర్మెంట్ అని చెప్పేసి మనము గూగుల్లో ఇస్తాము. సో ఆ గూగుల్లో ఇచ్చినప్పుడు అది కరెక్ట్గా ఇస్తుంది అనమాట, రైట్? ఇట్ విల్ గివ్ ఏ ఎగ్జాక్ట్ వన్. ఇట్ విల్ గివ్ ద కరెక్ట్ బ్యాడీ ఫర్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్. మామూలుగా ట్రెడిషనల్ మెథడ్ ఏంటి, మామూలు బుక్ వైజ్ SAP స్టాండర్డ్ గా ఫాలో అవ్వాల్సిన ప్రాసెస్ ఏంటి, ఈ ప్రాసెస్లో ఫాలో అయ్యి ఇలా బ్యాడీస్ అన్ని మనం నోట్ చేసుకొని ఇంకా ఒక్కొక్క బ్యాడీని మనము SE18 అనే టీ కోడ్లో SE18 టీ కోడ్, ఈ టీ కోడ్కి వెళ్ళి డిస్ప్లే చేయాలి బ్యాడీని. సో SE18కి వెళ్దాం. SE18కి వెళ్ళి ఇక్కడ బ్యాడీ నేమ్ సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ కస్టమర్ యాడ్ డేటా, ఇది సెకండ్ బ్యాడీ, ఇది కస్టమర్ యాడ్ డేటా. ఈ బ్యాడీని డిస్ప్లే చేస్తున్నా. డిస్ప్లే అంటే ఈ బ్యాడీ ఏంటి, ఏం చేస్తుంది అని, అడిషనల్ డేటా అట్ కస్టమర్స్ డిస్క్రిప్షన్, రైట్? సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ బ్యాడీలో మల్టిపుల్ యూజ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసి ఉంటుంది, చెక్ బాక్స్. మల్టిపుల్ యూజ్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ బ్యాడీని మనం మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు, మల్టిపుల్ టైమ్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని అర్థం మల్టిపుల్ యూజ్ అంటే. ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ అని ఉంటుంది, ఇంటర్ఫేస్కి వెళ్తే ఇక్కడ మళ్ళీ ఈ బ్యాడీలో ఇవన్నీ మెథడ్స్, డిఫరెంట్ మెథడ్స్. ఈ మెథడ్స్ లో ఏంటి, ఇక్కడ చూడండి, సెట్ యూజర్ ఇన్పుట్స్, ఈ మెథడ్ కి డిస్క్రిప్షన్ చూడాలి. ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ యూజర్ ఇన్పుట్స్, రైట్? సో అలా మనం డిస్క్రిప్షన్స్ అన్ని చూసుకోవాలి. డిస్క్రిప్షన్స్ చూసుకొని ఆ డిస్క్రిప్షన్స్ బట్టి మనకి మన రిక్వైర్మెంట్ కి యూజ్ అయ్యేది ఏంటి అని చూసుకోవాలి, రైట్? ఇక్కడ చూడండి, సేవ్ డేటా. ఈ సేవ్ డేటా అనే మెథడ్ లో ఏంటి, సేవ్ డేటా అవుట్ సైడ్ స్టాండర్డ్ అంటే ఏంటి, మనము స్టాండర్డ్ ఫంక్షనాలిటీ కాకుండా ఇంకేమన్నా అడిషనల్ కోడ్ పెట్టినప్పుడు అది ఈ ఈ మెథడ్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది, సేవ్ డేటా అనే మెథడ్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. ఇలా ఈ డిస్క్రిప్షన్ ని బట్టి మనం వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. సపోజ్ మనము ఇక్కడ ఓకే బ్యాడీ కరెక్ట్ గా ఐడెంటిఫై చేసాము, దట్ ఈస్ ఫైన్. బట్ ఈ మెథడ్ కరెక్ట్ గా ఐడెంటిఫై చేయలేదనుకోండి, అప్పుడు మళ్ళా మనకి కావాల్సిన ఫంక్షనాలిటీ రాదనమాట, రైట్? సో ఇప్పుడు ఈ సేవ్ డేటా అనే మెథడ్ లో మనం పెట్టుకోవాలి ఏంటి, మనకి అడిషనల్ గా ఏమన్నా కస్టమ్ మెసేజెస్ అవి ఇవ్వాలంటే ఈ సేవ్ డేటా అనే మెథడ్ లో పెట్టుకోవాలి, రైట్? సో లెట్ us see how to implement. ఇప్పుడు ఈ సేవ్ డేటా అనేది డబుల్ క్లిక్ చేసామనుకోండి, రైట్? ఇక్కడ ఇంపోర్టింగ్ పారామీటర్స్ ఏంటి, అవన్నీ కనిపిస్తాయి ఇక్కడ మనకి.
సో బేసిక్ గా మనకేంటి ఏం అర్థం అవ్వాలి, ఈ ఈ మెథడ్ ని మనం ఈ మెథడ్ లో మన కోడ్ పెట్టాలి. ఈ బ్యాడీ ఇది బ్యాడీ ఇస్ ఫైన్, ఈ బ్యాడీ అని ఫైనలైజ్ అయ్యాము. మళ్ళీ ఒక్కొక్క బ్యాడీలో మళ్ళీ చాలా మెథడ్స్ ఉంటాయి. మళ్ళీ ఆ మెథడ్ లో ఆ మెథడ్స్ లో ఏ మెథడ్ మనం వాడుకోవాలి అని కూడా తెలియాలి. సో అదే మనం గూగుల్లో ఇచ్చామనుకోండి, వాట్ ఈస్ ద బ్యాడీ ఫర్ సో అండ్ సో రిక్వైర్మెంట్ అని మన రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చామనుకోండి, అప్పుడు అదేంటి కరెక్ట్ బ్యాడీ అండ్ ఆ బ్యాడీలో ఏ మెథడ్ వాడాలో కూడా మనకి గూగుల్లో 100% కరెక్ట్ ఆన్సర్ వస్తుంది. సో మనం ప్రాజెక్ట్స్ లో వర్క్ చేసేటప్పుడు వీ విల్ ఆల్వేస్ యూజ్ గూగుల్ ఓన్లీ, రైట్? సో ఇప్పుడు మన రిక్వైర్మెంట్ కి అది ఎలా వాడాలో చూద్దాం. సో ఇక్కడ ఏంటి, మనము SE18 is to implement the baddie, right? SE19 is to, sorry, SE18 is to display the baddie. SE19 T code is to implement the baddie. So SE19 కి వెళ్దాం. ఈ బ్యాడీ నేమ్ కాపీ చేసుకుందాం, ఎందుకంటే ఈ బ్యాడీని మనం వాడాలి. సో లెట్ us go to SE19. ఇక్కడ క్లాసిక్ బ్యాడీ ఇది, ఈ బ్యాడీని ఈ బ్యాడీలో మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి ఇప్పుడు. సో క్రియేట్ ఇంప్లిమెంటేషన్, సెలెక్ట్ క్రియేట్ ఇంప్లిమెంటేషన్. ఇక్కడ మన ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఇవ్వాలి, రైట్? సో జడ్మై డెమో అని ఇస్తాం. జడ్మై డెమో ఇది మన ఇంప్లిమెంటేషన్ నేమ్. జడ్మై డెమో ఈజ్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ నేమ్. కంటిన్యూ. డెమో ఫర్ బ్యాడీ ఇంప్లిమెంటేషన్. డెమో ఫర్ బ్యాడీ ఇంప్లిమెంటేషన్. ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్కి వెళ్ళాలి. ఈ ఇంటర్ఫేస్ లో మనము డిసైడ్ అయ్యాము సేవ్ అండ్ స్కోర్ డేటాలో మనం పెట్టుకోవచ్చు అని. సో డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దాట్. సో బ్యాడీ ఇంప్లిమెంటేషన్ వాస్ చేంజ్. జడ్మై డెమో ఇస్ ద నేమ్. డూ యూ వాంట్ టు సేవ్? ఎస్. మన ప్యాకేజ్ నేమ్ జడ్ నారాయణ ఇస్ ద ప్యాకేజ్ నేమ్. సేవ్ అండ్ కంటిన్యూ. రైట్? సో కంటిన్యూ. సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మెసేజ్ ఇచ్చింది. సో ఇట్స్ ఓకే. ఇన్ఫర్మేషన్ మెసేజ్ ఈస్ ఓకే. కంటిన్యూ. సో ఇక్కడ కూడా మళ్ళా ఈ పాపప్ స్క్రీన్ లో కూడా మళ్ళీ మనం ఇద్దాం క్రియేట్ ఇంప్లిమెంటేషన్. మళ్ళీ మన ఇంప్లిమెంటేషన్ నేమ్ జడ్మై డెమో ఈజ్ అవర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ నేమ్. దిస్ ఈస్ అవర్ డెమో ఫర్ బ్యాడీ implementation. IMPL is for implementation and continue. E-package. Save it and continue. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ పాపప్ విండోలో మనది జడ్మై డెమో అని కనిపిస్తుంది. సో అది ఆటోమేటిక్ గా సెలెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఒకవేళ సెలెక్ట్ అయ్యలేకపోతే సెలెక్ట్ చేసుకొని కంటిన్యూ. ఇది ఇదేంటి, చెక్ యాడ్ ఆన్ యాక్టివ్ అనే దాంట్లోకి వచ్చింది. ఇది కాదు మనకు కావాల్సింది. ఇది కదా మనకు కావాల్సింది. డబుల్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్ డేటా. ఇక్కడ ఇది దీంట్లో మనము పెట్టాల్సింది. సో ఇక్కడ ఈ మెథడ్ అండ్ ఎండ్ మెథడ్ లో మనకు కావాల్సిన కోడ్ పెట్టాలన్నమాట. మన రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి మనకు కావాల్సిన కోడ్ పెట్టాలి. సో ఇక్కడ ఏంటి, సింపుల్ గా మనం ఒక కస్టమ్ మెసేజ్ ఇద్దాం. కస్టమ్ మెసేజ్ I010. ఇది మెసేజ్ క్లాస్ అంటారు. జెడ్ ఇది మెసేజ్ క్లాస్, రైట్? సో ఇక్కడ మనం ఏ కస్టమ్ మెసేజ్ పెడితే ఆ కస్టమ్ మెసేజ్ మనకు పాపప్ అయింది. సో ఇది ZNARA అనే మెసేజ్ క్లాస్ మనం క్రియేట్ చేద్దాం. సో మెసేజ్ క్లాస్ ZNARA డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఇట్. ఎస్. సో ఎస్, సేవ్ ఇట్.
సో ఇది మన మెసేజ్ క్లాస్. ఇక్కడ మెసేజెస్కి వెళ్ళి మనం నెంబర్ 010 అని ఇచ్చాము. సో ఆ 010 దగ్గర మనము ఏ మెసేజ్ ఇస్తే దిస్ ఈజ్ మై డెమో ఫర్ బ్యాడీ IMPL is for implementation in August 2024. సో ఏ మెసేజ్ మనం ఇస్తే ఈ మెసేజ్ మనకి సేవ్ అయినప్పుడు, సేవ్ బటన్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు, సేవ్ చేసినప్పుడు ఈ ఈ కస్టమ్ మెసేజ్ వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ మై డెమో ఫర్ బ్యాడీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇన్ ఆగస్ట్ 2024. సో ఈ కస్టమ్ మెసేజ్ మనకు కావాలి. సేవ్ చేద్దాం. బ్యాక్. సో ఒక కస్టమ్ మెసేజ్ మనం పెట్టాం, పాపప్ అవ్వాలి. ఏంటి? సేవ్ చేసినప్పుడు, సేవ్ బటన్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు, సేవ్ అయిన తర్వాత ఈ కస్టమ్ మెసేజ్ రావాలి అని పెట్టాము. రైట్? సో ఇది కోడ్ ఇన్యాక్టివ్ గా ఉంది. ఇక్కడ ఏ కోడ్ కావాలంటే ఆ అబాప్ కోడ్ పెట్టుకోవచ్చు. బేసిక్ గా ఇన్యాక్టివ్ లో ఉంది, ఫస్ట్ యాక్టివేట్ చేద్దాం. ఇక్కడ 3 లైన్స్ ఆటోమేటిక్ గా సెలెక్ట్ అయ్యాయి, మనం జస్ట్ కంటిన్యూ నొక్కటమే. సో ఇది యాక్టివ్ అయింది, ఈ కోడ్ యాక్టివ్ అయింది. సో లెట్స్ గో బ్యాక్. ఇక్కడ మన ఇంప్లిమెంటేషన్ నేమ్ ఇన్యాక్టివ్ స్టేట్ లో ఉంది. సో యాక్టివేట్. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని టెస్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? మళ్ళా స్టాండర్డ్ టీ కోడ్ రన్ చేయాలి. XD02 మళ్ళా రన్ చేద్దాం. రన్ చేసినప్పుడు టేక్ ఎనీ కస్టమర్, కంటిన్యూ, మేక్ సమ్ చేంజ్ చేసాము. ఇప్పుడు ఫస్ట్ సేవ్ బటన్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ముందుగా మనము యూజర్ ఎగ్జిట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసాం కాబట్టి పాపప్ విండో వస్తుంది. రైట్? సో డూ యూ వాంట్, ఇది నిన్న మనం యూజర్ ఎగ్జిట్ వల్ల ఇంప్లిమెంట్ చేసిన పాపప్ విండో. డూ యూ వాంట్ టు సేవ్ డేటా యాజ్ ఫైల్? ఎస్ అనగానే ఎలా అంటే ఈ మనం చేంజెస్ చేసిన డేటాను సేవ్ చేసింది. తర్వాత ఇది ఇవాళ మనం పెట్టిన కస్టమ్ మెసేజ్. దిస్ ఈజ్ మై డెమో ఫర్ బ్యాడీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇన్ ఆగస్ట్ 2024. ఒక కస్టమ్ మెసేజ్ కూడా ఇస్తున్నాం మనం. అది సేవ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకొక కస్టమ్ మెసేజ్ కూడా ఇస్తున్నాం. రైట్? సో ఇలా మనము బేసిక్ గా ఏంటి, ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా ఒక స్టాండర్డ్ టీ కోడ్ కి మనము యాడ్ చేస్తున్నాము. రైట్? ఒక నిన్నేం యాడ్ చేసాము? నిన్న ఒక పాపప్ విండో యాడ్ చేసి దాంట్లో డూ యూ వాంట్ టు సేవ్ డేటా యాజ్ ఫైల్ అని ఒక పాపప్ విండోలో కస్టమ్ మెసేజ్ ఇచ్చి యాడ్ చేసాము. ఇవాళ ఏమి బ్యాడీ ద్వారా ఏం చేసాము? మళ్ళీ ఇంకొక కస్టమ్ మెసేజ్ పాపప్ చేస్తున్నాము. ఏది? సేవ్ అవ్వగానే దిస్ ఈస్ మై డెమో ఫర్ బ్యాడీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇన్ ఆగస్ట్ 2024 అని చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు మీరు ఇంటర్వ్యూస్ లో ఇదే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పొచ్చు. బ్యాడీస్ వర్క్ చేశారంటే చేసాము, ఇలా XD02 టీ కోడ్, స్టాండర్డ్ టీ కోడ్ కి సమ్ యాడ్ ఆన్ అడిషనల్ కస్టమ్ మెసేజ్ పాపప్ చేయమన్నారు. సో ఐ హ్యావ్ యూజ్డ్ దిస్ బ్యాడీ, కస్టమర్ యాడ్ డేటా అనే బ్యాడీని యూజ్ చేశాను. ఆ బ్యాడీ యూజ్ చేసి ఐ హ్యావ్ populated the custom message when after the changes are made and when the user selects the save button, then this method will get triggered and it will give the custom message. అని ఇలా సేమ్ ఇదే ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు చెప్పచ్చు, ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పచ్చు. రైట్? సో బ్యాడీస్ లో ఇది మాత్రం డెఫినెట్ గా దే విల్ ఆస్క్ యూ, హౌ డు యూ ఐడెంటిఫై ద బ్యాడీ ఇన్ ఎనీ స్టాండర్డ్ టీ కోడ్, ఆర్ హౌ డు యూ locate the baddie in any standard T code అని. Right?
నేను మీకు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అని షేర్ చేశాను, చూసారా అది మీరు ఒకసారి? శాంపుల్ అబాప్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అని షేర్ చేశాను మెయిల్ లో, చూసారా మీరు? హలో, హలో, హలో నారాయణ. మ్యామ్. చూసారా మీరు? ఆమ్, నేను మెయిల్లో పంపించాను మీకు. చూడండి. ఎప్పుడు